Let us pray. Dear Lord Jesus, Father, I thank you, Lord, for this day, Father. Lord, I thank you, Lord, that you have been so good to us, Father, throughout these days, Father. And even as we are at our homes, Father, Lord, this morning, Lord, I pray, Father, that we will lift our praises to you, Father, Lord. Thank you for everything you have done for us, Lord. And I just pray, Father, that your name will be lifted up this day, Lord. Amen.
thank you, Lord, for everything you have been to us, Father. All until today, Lord. Thank you for everything you've done for us. Thank you for providing us with everything, Lord. And thank you, Jesus. Thank you for being our God we can look up to. And we praise you and we give you all the glory, Father. We thank you, Father, for being with us, for being present here as we praise you and honor you, Father. And I commit the rest of this service into your hands, Lord. I ask this in your precious name. අපි අපේ නංගිලා මල්ලිලා වෙනුවෙන් පොඩි ඉරිදා පාසලේ කියන ගීයක් ගායනා කරනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ සැමටම අපිත් එක්ක එකව වෙලා යේසුස් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න. We welcome all our small brothers and sisters to join with us as we sing the Sunday school song. අද දැන්දී උදෑසනක් සියලු දෙනාටම. ඉතින් ඔයගලන්ට සුතිවන්ත වෙනවා අදත් අපිත් එක්ක සජීවීව එකතු වුණාට. දැනුම් දීම් කීපයක් තියෙනවා ඔයගලන්ට අදත් ගේන්න. පළවෙනිට කියන්න ඕනේ සම්මාදම් හා දසයෙන් කොටස් සඳහා ඔයගලන්ට දිගටම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය බැංකු විස්තර ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ලබා ගන්න පුළුවන්. දෙවනුව කියන්න ඕනේ අපේ youth prayer meeting එක පැවැත්වෙනවා සඳුදාත් බදාදාත් රාත්‍රී 8:00ට. ඉතින් මේක පැවැත්වෙන්නේ Zoom හරහා. ඔයගලන්ට විශේෂයෙන් ආරාධනා කරනවා ඒ සඳහා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඒ සඳහා ඔයගලන්ට ලින්ක් එක ලබා ගන්න පුළුවන් ජොහන්ගෙන් හරි තිලනගෙන් හරි. ඒ වගේම තුන්වෙනුව කියන්න ඕනේ අපේ සභාවේ ආර්ථික දුෂ්කරතා වලින් ගිය අය හිටියා. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට සහභාගී වෙන්න ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයගොල්ලන්ත් ආසාවෙන් ඇති කොහොමද මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ සඳහා ඔයගලන්ට වැඩි විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන් G12 නායකයන් හරහා හෝ සෛල නායකයන් හරහා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕනේ අපේ e-prayer meeting එක පැවැත්වෙනවා සිකුරාදා රාත්‍රී 8:00ට. ඉතින් මේක පැවැත්වෙන්නේ Zoom හරහා. මේකේ ප්‍රධාන අරමුණ අපි අපේ සභා පවුලේ ඉන්න සියලුම දෙනාම මේකට එක්රැස් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා හොඳ කාලයක් ගත කරන්න ඔයගලන්ට වැඩි විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන් G12 නායකයන් හරහා හෝ සෛල නායකයන් හරහා. සුති. Good morning everyone. So once again, thank you for joining us today live. And we have a couple of announcements to give. First, for tithes and contributions, you all can get the bank details from this video and you all can contribute. Secondly, we have our youth prayer meeting at 8:30 p.m. on Mondays and Wednesdays.
is through Zoom, so you all can join with us. Thirdly, for those who went under financial difficulties, we were able to help them out. So if you are willing to help them out as well, please get the details from G12 members or cell leaders. And finally, we have our e-prayer meeting gathering everyone at church. So please join with us. If you all need any details, please contact the G12 members or the cell leaders. Thank you very much. ඔව් ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ වගේ ළමයිගේ වීඩියෝස් කරලා එවන්න කැමති නම් ස්ටීවන් ජෝයිව කන්ටැක්ට් කරගෙන බලන්න. ඔහුගේ නම්බර් එක මේකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඔහුව කන්ටැක්ට් කරගෙන ඔහු ඔබට විස්තර දෙයි ඒ පිළිබඳව. ඒ වගේම සර්මන් එකෙන් පස්සේ අපි සුදු සහභාගීත්වය ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක ඒට සහභාගී වෙන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි. So if you all also like to send videos to us of your kids like this, please do contact Stephen Joy. His number is mentioned in the screen, so please do contact him. And also talking about the communion, we are planning on having it after sermon, so be ready. Thank you. සුබුදෑසනක්. Good morning everybody. ඉතාමත් ලස්සන දවසක් අද. It's a beautiful day. අද ඒ වගේම මාසේ පළවෙනි ඉරුදින අපි සති 5ක් තිස්සේ නිවසේ රැඳී සිටියා. මේ 6 වෙනි සතියට අපි පැමිණෙන්නේ. අපි බලමු අද දේ වචනේ මොනවාද අපි එක්කෙනාට කතා කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි තේරුම් ගන්න බලන්න අපි ඉන්නා මේ කාලේ මිනිස්යන්ට ලොකු බයක් ඒ වගේම අමිනිශ්චිතභාවයක් පැමිණ තිබෙන උන්ගේ ජීවිත මත. The times that we are living today, people have come across uncertainty in their lives. They are frightened what will happen in the future. A lot of people are living in anxiety. Ada etaram කලබලකාරී පරිසරයක් තුල අපි ජීවත් වෙන වෙලාවේදී දේ වචනේ අපිව හැම වෙලේම ධෛර්යමත් කරනවා. මේ හැම සිදුවීමක් තුලම අපි එක දෙයක් දකින්න පුළුවන්. මිනිස්යන්ව දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යොමු කළා වූ කාලයක් මේක. කවදාකද මේ ආකාරයට මිනිස්යන් දෙවියන් වහන්සේ සොයන්ට පටන් ගන්න තිබෙනවා. ඔබ සමහර හිතන්න පුළුවන් කොතරම් මිනිස්යන්ගේ අවධානය මෙතෙක් කාලයක යොමු නැද්ද දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල් කෙරෙහි. ඊතරම් මිනිස්යන් කාර්ය බහුල ජීවිතයක් ගත කරා. මේ සෙලවීම තුල මේ සිදු වුණා සෙලවීම තුල මිනිස්යන්ගේ අවධානය දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි යොමු වුණා. කවදාකද ආකාරයට මිනිස්යන්ට කෙරෙහි මිනිස්යන් වෙත ලොකු බයක් පැමිණියා. මොනවාද සිදුවෙන්න යන්නේ? මොන වගේ දෙයකට අපි මූණ පාන්ට යනවද ඉදිරි කාලයේදී? දේ වචනේ හග්ගයි පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදය මම කියවන්නම්. මේ පදය පටන් ගන්නේ බය නොවෙල්ලා. ඒ වගේම කියනවා මක්නිසාද සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ මෙසේ කියනසේක මම ටික කලකින් තවත් වරක් අහස හා පොළව මූද සහ ගොඩබිම සොලවන්නෙමි. සියලු ජාතීන් සොලවන්නෙමි. සියලු ජාතීන් ආශා වන දේ පැමිණෙන්නේ. මේ ස්ථානයේ කියනවා පළවෙනිම කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් වරක් මම අහස පොළව මූද හා ගොඩබිම සොලවන්නෙමි. මම විශ්වාස කරනවා මේ කාලෙදී පළවෙනි වතාව නෙමෙයි
තවත් වතාවකදී දෙවියන් වහන්සේ නැවත මාරයක් අපි හැම කෙනෙක්ම සොලවනු ලැබුවා මේ පැමිණි වසංගතය තුලින්. මනුෂ්‍යයන් හැම ලෝකයේ හැම රටකම ඉන්න මනුෂ්‍යයන්ට මේ දේ බලපාලා තිනවා. අවිනිශ්චිත භාවයක් ඔවුන් තුල ඇති වෙලා තිබෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේට සොලවන්න පුළුවන් සෑම දෙයක්ම සොලවා තිබෙනවා. අපි බැලුවොත් ලෝකයේ තිබෙන ඉතා ධනවත් රාජ්‍යයන් ස්වාමීන් වහන්සේ සොලවනු ලැබුවා. ඒ වගේම බුද්ධිමත් පාලන තන්ත්‍රයන් ඒ නිලධාරීන් ඒ හැම කෙනෙක්ම ස්වාමීන් වහන්සේ මවිතයට පත් කරමින් සොලවනු ලැබුවා. ඒ වගේම ලෝකයේ තිබුණ ස්ථාවර ව්‍යාපාර. මනුෂ්‍යයන් හිතුවා මේ ව්‍යාපාර තුලින් අපට ලොකු පන්නරයක් ඇවිල්ලා අපට ඉදිරිය ගැන හිතන්න පුළුවන් කියලා. මේ හැම දෙයක්ම සොලවලා ස්වාමීන් වහන්සේ එක ස්ථානයක නතර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දකින්න පුළුවන් බොහෝ මුදල් උපයා ගන්නා වූ ක්‍රීඩාවන් සැනකෙලි ඒ වගේම ලෝක ප්‍රසිද්ධ උත්සව ක්‍රීඩා උත්සව විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරගය මුළු ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධියට පැමිණ තිබෙනා වූ තරඟාවලියක් මේ අවුරුද්දේ පවත්වන්න තිබුණේ. ඒ වගේම ලෝක පාපන්දු තරඟාවලිය මේ අවුරුද්දේ තිබෙන්න සැලසුම් කර තිබුණේ. මේ හැම දෙයක්ම නතර වී තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි දකින්න පුළුවන් මිනිසයන් নমස්කාර කරගන්න নমස්කාර කරන්ට යන්නා වූ ස්ථාන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සුන් යනවා නොයෙකුත් ස්ථානවලට নমස්කාර කරන්ට ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවලට নমස්කාර කරන්න යනවා. අද ඒ নমස්කාර කරන ස්ථාන නිකන් ගොඩනැගිල්ලකට පමණක් සීමා වෙලා තියෙනවා. කිසි මිනිසෙක් නැහැ. හිස්සු ගොඩනැගිලි බවට පත් වෙලා තියෙනවා. කිසිම කෙනෙක් ඒ ස්ථානවල නැහැ. ඒ වගේම අපි දකින්න පුළුවන් අද අධික කාර්ය බහුල ප්‍රදේශයන් තිබෙනවා. නගර තිබෙනවා. නුවරවන් තිබෙනවා. මේ හැම ස්ථානයක අපි දකින්න පුළුවන් මිනිසයන් ගැවසෙන්නේ නැහැ, මිනිසයන් පැමිණෙන්නේ නැහැ. හැම දෙයක්ම නතර වෙලා තියෙනවා. ජන ශූන්‍ය ප්‍රදේශ බවට පත් වී තිබෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් ලෝකේ ජනාකීර්ණ ස්ථාන ගත්තොත් ලන්ඩන්, පැරිස්, ඒ වගේම නිව්යෝර්ක්, ඒ වගේම අපි ගත්තොත් කොළඹ මේ හැම නගරයක්ම අද මිනිසයන් කාලයක් තිබුණ මිනිසයන්ගේ පිරී තිබුණා වූ නුවරවල් අද පාළු ස්වභාවයකට පැමිණ තිබෙනවා. මිනිසයන් බයව සිටිනවා. ඊළඟ මොහොතේ කුමට දෙයක් සිදු වෙයිද? ඒ වගේම රෝගීන් බහුල වූ ස්ථාන අපි දැන් ආරෝග්‍ය ශාලාවන් පිරී තිබෙනවා රෝගීන්ගෙන්. ඒ වගේම අපි දකින්න පුළුවන් අවදානම් කලාප බවට සමහර ස්ථාන පත් කර තිබෙනවා. මිනිසයන් බයව තිබෙනවා ඊළඟ පියවරදී කුමන දෙයක් සිදු වෙන්න යනවද කියන දේ. ඒ වගේම අපි දකින්න පුළුවන් ලෝකේ ගත්තොත් නොයෙකුත් ගමනාගමන සංචාරක ගුවන් ගමන් දුම්රිය පොදු සේවා ප්‍රවාහන පද්ධතීන් මේ හැම දෙයක්ම අඩපණු වුණු අවස්ථාවක්. මිනිස්සුන් එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න බැරිව වුන් එක ස්ථානයක නතර වෙලා වුන් ඒ පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතියේ යන්ටත් පවා වුන් බයව සිටිනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේ එක දෙයක් ඔබටත් මටත් කතා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ එක දෙයක් කියනවා කවදාක් නැති ආකාරයට අපි එක එක්කෙනා යාඥා කළ යුතුව තිබෙනවා. මේ යාඥාව ඇවිල්ලා අපි යාඥා කළ යුත්තේ ඇත්තෙම ස්වාමින් වහන්සේගේ මුණ සෙවිය යුත්තේ ස්වාමින් වහන්සේ යම් දෙයක් මේ තුලින් අපට කතා කරන්න යන නිසා. ඉතින් අපි තේරුම් ගම් බලන්න යාඥා පමණක් නෙවෙයි. අපේ හදවතේ තියෙන අවංක පස්තැවිලි වීමක්. අවංක පස්තැවිලි වීමක් කියලා කියන්නේ අපි තේරුම් ගම් බලන්න ස්වාමින් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වන දේ තුල අපි නොසිටීම ගැන අපි පස්තැවිලි වෙන්න ඕන. ඒ වගේම අපේ ජීවිතේ අපි නොයෙකුත් දේවල් අතපසු කරලා තිනවා. සැලකිලිමත් වෙලා නැහැ. උන්වහන්සේගේ දේවල් සුළුවට අරන් තිනවා. අපි හැම දෙයක්ම අපි හිතලා තිනවා මේ හැම දෙයක්ම අපිට ලැබී තිබෙන්නේ අපේ තිබෙන බලපුලුවන් කාර්කම නිසා, අපේ තිබෙන ප්‍රඥාවන් හැකියාවන් නිසා කියලා මේ හැම දෙයක්ම ගැන අපි කියලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ සමාවයි දෙන්න ඕන. ස්වාමීන් වහන්සේට දිය යුතු ස්ථාන අපි දීලා නැහැ. අපි උන්වහන්සේ මුල් කරගෙන ජීවිත ගත කරන්න සූදානම් කළේ නැහැ. අපි මේ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ අප එක එක්කෙනාට කතා කරනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ සභාව අවදි කරනවා. It's a wake up call for the church. People in the church, God is speaking to each and every one of us to be alert, to know that God is going to do something new, even as you're going to pray together, seek God's face.
මම ඒ වගේ විශ්වාස කරනවා අද බොහෝ අය මැදිහත්කම් කාර්ය කිරීමේ යාඥාවට යෙදී සිටිනවා. ඔවුන් තමන් ගැන යාඥා කරනව විතරක් නෙමෙයි තමන්ගේ ප්‍රේමණීය අය ගැන යාඥා කරනවා. පවුල් ගැන යාඥා කරනවා. සමහර මිනිස්යන් තමන්ගේ ප්‍රේමණීය අය ඔවුන්ගෙන් ඈත්ව සිටිනවා. වෙන රටවල් වල සිටිනවා. ඔවුන්ට එන්ට බැරුව සිටිනවා. පවුල් ඉන්නවා සමහර අය බයෙන් ඉන්නවා. කුමන දෙයක් සිදුවෙන්න යනවාද ඒ විදේශීව විදේශගතව සිටිනා ඔය පවුල් වල ඉන්න අය වෙනුවෙන්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ වෙලාවේදී බොහෝ යාඥාවන් සිදු වෙන වෙලාවේදී විශේෂයෙන්ම අපි යාඥා කළ යුතු එක දෙයක් තියෙනවා. මේ හැම දෙයක් තුලින්ම දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්නට මිනිසයන් පැමිණී කියලා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ සිදුවීමෙන් හින්දා බොහෝ අය යාඥා කරන වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේ උන්ට ඉල්දරව් වෙන්න යනවා. මම විශ්වාස කරනවා ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ හොඳ ස්වාමීන් වහන්සේ සමග ගත කරන්න කාලයක් උන්වහන්සේ සමග කිට්ටු සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්නව කාලයක් බවට මේ කාලය පත් වෙන්න යනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ දේවල් අපිට එල්දරව් කරන්න යනවා. ඒ වගේම අපි දකින්න පුළුවන් යාඥා කරපු හැම වෙලාවෙදීම පළමු සභාව තුළ යාඥා කර හැම වෙලාවකදී පිබිදීමක් ඇති වුණා. පිබිදීම පටන් ගත්තේ යාඥාවත් තුළ. ඉතින් මේ සෙලවීම තුළ මනුෂ්‍යයන් යාඥා කරන වෙලාවේදී ස්වාමින් වහන්සේ මනුෂ්‍යයන් ප්‍රබෝධවන්න යනවා. ඔබවත් මාවත් ප්‍රබෝධවන්ට යනවා. God is going to revive each and every one of us, even as we are going to pray together, even as we are going to seek God's face. God is going to do something new as a result of prayer. God is going to do something new. අපි දකින්න පුළුවන් මේ වචනේ ක්‍රියාපතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදයේ සඳහන් කරනවා. පාවුලුයි සීලසුයි ඔවුන් ස්වාමීන් වහන්සේ ගෙනාව එක ස්ථානයකට ඔවුන්ට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔවුන්ගේ අත් පාද විලංගු වලින් බැඳ තබා තිබුණ වෙලාවේදී ඔවුන් එක දෙයක් කරා මධ්‍යම රාත්‍රියේ ස්වාමීන් වහන්සේට යාඥා කරමින් දෙවියන් වහන්සේට ගී කිව්වයි කියලා කියනවා. ඒ වගේ ඒ වෙලාවේදී හිරකාරයෝ ඒ ගායන වලට ඇහුම්කම් දුන්නයි කියලා කියනවා. ඒ වගේම ඒ සිදුවීම තුල අපි දකින්න පුළුවන් මහත් පොළොව කම්පාවක් ඇති වුණා. හිරගෙදර අත්තිවාරම් සෙලවුණා. සියලුම දොරවල් ඇරුණයි කියලා කියනවා. දේ වචනේ කියනවා ක්‍රියා 16:25 කියනවා සියලුම දොරවල් අරුණ ලැබුවයි කියලා කියනවා. මම විශ්වාස කරනවා මේ කාලෙදී ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝ දොරටු විවෘත කරන්නට යනවා. අපි නොසිතූ ආකාරයෙන් දොරටු විවෘත කරන්නට යනවා. උන්වහන්සේගේ වචනය ප්‍රකාශ කරන්නට යාඥාවේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝ මිනිසයන්ගේ ජීවිත ස්පර්ශ කරන්නට යනවා. ඒ වගේම මේ වචනේ කියනවා උන්වහන්සේගේ තේජස මේ ගෘහය පුරවනවා කියලා කියනවා. මොකද්ද තේජස කියලා කියන්නේ? What is God's glory? තේජස පැමිණි වෙලාවේදී නොයෙකුත් සිදුවීම් සිදු වුණා. වෙනස්කම් සිදු වුණා. අපි දකින පළමු සභාවේ උන්වහන්සේගේ තේජස මහිමේ මිනිසෙන් අත්දැක්ක වෙලාවේදී ජීවිත වෙනස් වුණා. ඉතින් මට හැඟෙන දෙයක් තමයි අද බොහෝ ජීවිත වෙනස් වෙන්න යනවා. ඔවුන් වෙනස් ආකාරයෙන් හිතන්ට යනවා. මෙතෙක් කාලයක් ඔවුන් සැලකිලිමත් වුන් නැත්නම් උන්ගේ ජීවිත ගැන ඔවුන් දැන් සිට සැලකිලිමත් වෙන්න යනවා. ඔවුන්ට ලැබී තිබෙනා කාලවල් සිහිපත් කරලා. ඉතින් මට හැඟෙන දෙයක් තමයි අද දවසේ අපි ඔක්කොමගේ ජීවිතවල ස්වාමීන් වහන්සේ විශාල වෙනසක් ඇති කරන්නට යනවා. යෙසායා පොතේ 60 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 වෙනි පදයේ කියනවා නැගිට බැබලි යන්න මක්නිසාද නුඹේ ආලෝකය පැමිණියේ. ස්වාමින් වහන්සේගේ තේජස නුඹ කරේ උදා විය. Arise, shine, for the light has come, for the glory of the Lord has risen upon you. ස්වාමින් වහන්සේගේ මහිමය තේජස අප කරේ පැමිණ තිබෙනවා. එයගම කියනවා එසේය පොළව අන්ධකාරයෙන්ද ඡානියෝ තද අන්ධකාරයෙන්ද වසුන් ලබන්නේය. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ නුඹ කරේ උදාවනසේක. උන්වහන්සේගේ තේජස නුඹ කෙරේ පෙනෙන්නේය. නුඹ කියන ස්ථානයේ ඒ පදය වෙනුවට ඔබගේ නම සඳහන් කළ කියන්නේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ තේජස මා කෙරේ උදා වෙනවා. මා කෙරේ උදා වෙනවා. කොතරම් දෙයක්ද උන්වහන්සේගේ තේජස පැමිණි වෙලාවේදී ඒ සිදුවෙන්නා වූ දේවල් ගැන අපි සිතන වෙලාවේදී අපිට එක දෙයක් හිතන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ යහපත් දෙයක් මේ තුලින් කරනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ තේජස ගැන කතා කරන වෙලාවේදී හගායි පොතේ 2 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදයේ කියනවා මේ ගෘහයේ අන්තිම තේජස පළමු තේජසට වඩා මහත් වන්නේය. මේ ස්ථානේ මම සමාදානය දෙන්නේ. මේ ස්ථානයේ කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ තේජස පළමු තේජසට වඩා මහත් වනමයි කියලා කියනවා. අන්තිම තේජස මම විශ්වාස කරනවා ඔබ යම් ආකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ තේජස අධ්‍යක්ෂකද පහුගිය කාලවලදී ඊටත් වඩා මහත් වූ තේජසක් ඔබ මේ කාලෙදී අත්දකින්න යනවා. බොහෝ ජීවිතවල ස්වාමීන් වහන්සේ විශාල වෙනසක් ඇති කරන්න යනවා. මිනිස්යන් අලුතෙන් හිතන්න පටන් ගන්නවා.
ඔවුන්ට ලැබී තිබෙන කාලවල් ඔවුන් අගය කරන්නට යනවා. ඔවුන් කිසිම අවස්ථාවකදී ඔවුන්ගේ කාලවල් නාස්ති කරන්න යන්නේ. God is going to do a new thing in your life. It's a new beginning. Each one of us is going to think new. And you're going to value your times. The times that God has given you. Bird says like a reset. Don't waste any time that God had given to you. Opportunities that God has given to you. Value those times. Value those opportunities. And take those opportunities and do something that will extend God's kingdom. ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ගොඩනගන්න ඔබ යම් දෙයක් කරන්න ඔබ සූදානම් වෙන්න. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවත් කරලා තියෙන්නේ උන්වහන්සේගේ කරුණාව හින්දා. අද ඔබත් මම ජීවත් වෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාව. කරුණාව නැත්නම් අද අපි මෙතන ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඇහුවා මේ වසංගතය තුලින් මේ වෙලාවේදී 2,27,500ක් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා තියෙනවා. මරණයට පත් වෙලා තියෙනවා. 2,27,500 people deaths have been occurred during this time. Just ඔබ හිතන්න බලන්න මෙවැනි ප්‍රමාණයක් මරණ සිදු වෙලා තිබෙන වෙලාවෙදී මුළු ලෝකෙම මේ සිදු වුණා වූ විපත්තිය තුලින් මේ මරුණා පුද්ගලයන් ගන්න බැලුවොත් බලන වෙලාවෙදී අපි දකින්න පුළුවන්ද මේ කී දෙනෙක් යේසුස් වහන්සේ දැනගෙනද ඔවුන්ගේ ජීවිත විනාශ වුණේ. යේසුස් වහන්සේ නොදැන විනාශ වුණා නම් ඔවුන් සදාකාල විනාශයකට ඔවුන් ඇතුළත් වුණා. මට හැඟෙන දෙයක් තමයි අපි ඔක්කොම එකතු වී කඳුලෙන් යුතුව යාඥා කරන්න ඕන. ස්වාමින් වහන්සේගේ කැමැත්ත නෙවෙයි එක මිනිසෙක්වත් විනාශ වීම. බයිබලයේ කියනවා උන්වහන්සේ කැමැත්ත නෙවෙයි කිසිවෙක් විනාශ වීම. ස්වාමීන් වහන්සේ නොදැන විනාශ වීම කියලා. ඉතින් අද අපි තේරුම් ගන්න බලන්න අපි යාඥා කරන වෙලාවේදී ස්වාමින් වහන්සේ මේ අයව සුව කරනවා විතරක් නෙවෙයි. ස්වාමින් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ජීවිත වලට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ගෙන දෙන්න යනවා. විලාපකී පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදයේ කියනවා අප විනාශ නුනේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාවල් නිසාත් උන්වහන්සේගේ අනුකම්පාව නොනවතින නිසා ඒවා උදෙන් උදය අලුත් තිබේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අලුත් දෙයක් ස්වාමීන් වහන්සේ කරන වෙලාවේදී අලුත් පටන් ගැනීමක් ස්වාමීන් වහන්සේ ඇති කර තිබෙන වෙලාවේදී ඔබවත් මගේ ජීවිත ස්වාමීන් වහන්සේ අලුත් දෙයකට යොමු කරනවා. අපිට හිතන්න පුළුවන් ද ස්වාමීන් වහන්සේ අලුත් දෙයක් කරන වෙලාවේදී ඔබ ලෑස්ති වෙන්න ඕන ඒ උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ වෙන්න. අද ඔබ තේරුම් ගත්තොත් ඔබ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ ඉතාමත් වැදගත් කාලයක්. මෙවැනි කාලවත් ආයිත් ලැබෙන්න යන්නේ නැහැ ඔබට. ඔබ තේරුම් ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ සභාව තුල යම් දෙයක් කරනවා. ඔබ විශේෂ පුද්ගලෙක්. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ තෝරගෙන තිනවා මෙවැනි කාලයක ජීවත් වෙන්න උන්වහන්සේගේ සැලසුම් ඉෂ්ට කරන්නට. ඉතින් ඔබ තේරුම් ගන්න බලන්න ඔබ විශේෂයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ මේ කාලය මගහැරියොත් ඔබ සමාල් කනගාටු වෙයි. අනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මේ දේවල් තුල මට කතා කරා මට අවස්ථාවක් දුන්නා මම ඒ දේ ගැන සැලකිලිමත් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් අද දවසේ මම ඉල්ලනවා ඔබ එක එක්කෙනා හිතා පැගෑපත්ව ඉල්ලනවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ තේජස උන්වහන්සේගේ ගෘහය තුල පුරවන වෙලාවෙදී ඔබ ලෑස්ති වෙන්න උන්වහන්සේගේ අලුත් ක්‍රියාවලියකට. ඔබයි ඒ ක්‍රියාවලියට පවුම්කාරන් විය යුතු පුද්ගලයා. ඉතින් අද ඔබ තේරුම් ගන්න බලන්න අපි ජීවත් වෙන කාලේ වැදගත් කාලයක්. සමාවට ප්‍රීතිමත් කාලයක්. ඔබත් මමත් ප්‍රීතිමත් කාලේ ඇතුළත් වෙන්න යනවා. අපි දකින්නේ අර කවදාක් නැති ආකාරයට මිනිස්යන් දෙවන් මහත් විතර පැමිණෙන ආකාරය. පළමු සභාව අපි දකින්න පුළුවන් මිනිස්යන් යාඥා කරන වෙලාවේදී මිනිස්යන් එකතුණයි කියලා. දවස් පතා මිනිස්යන් එකතුණයි කියලා කියනවා. මම විශ්වාස කරනවා බොහෝ අය යාඥා කරන වෙලාවේ උන්වහන්සේගේ මූණ සොයන වෙලාවේදී මිනිස්යන් දෙවන් මහත් පැමිණෙන්න යනවා. උන්වහන්සේ කවුද කියලා දැනගන්න යනවා. මට හැඟෙන දෙයක් තමයි අද බොහෝ අය යාඥා කරන වෙලාවේ දෙවන් මහන්සේ ඔබ තුල යම් දෙයක් කරන්න යනවා. ඉතින් අද දවසේ අපි තීරණය කරන් බලන්න. We'll realize the times that we are going to live is very important time. It's God's grace and grace alone that has kept us. Bible says, I mean, we would have perished if not for God's grace. ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාව තිබුණ නැත්නම් අද අපි විනාශ වෙන්න තිබුණා. ඉතින් අද මගේ යාඥාව මෙයයි. ඔබ දෙවන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුල තවත් ගොඩනගෙන වෙලාව. උන්වහන්සේ කරුණාව සිහිපත් කරන වෙලාවයි. ඔබ මේ අවස්ථාවේ උපරිමය ගනි. අවමය නෙවෙයි උපරිමය ගනි. ඉතින් මම යාඥා කරන්නම් මේ වෙලාවේ ස්වාමිනී අපි ඔබ වහන්සේගේ පාමුලට ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේගේ සෙනඟ බාර කරනවා. මේ කාලෙදී අපි ඉල්ලනවා ඔබ වහන්සේ උන් අවදි කරන්නට. ඔවුන් අවදි කරන්නට. ඔබ වහන්සේගේ සැලසුම් කුමක්ද? ඒ දේවල් උන්ට තේරුම් ගන්න ඔබ වහන්සේ කරුණාව දෙන්න. පියාණේ ලැබී තිබෙන කාලවලදී පියාණේ ඔබ වහන්සේ බලාපොරොත්තු වන දේ කරන්නට
උන්ට උපකාර කරන්නට පියාණි. ඔබ වහන්සේ දෙසම උන්ගේ දැස් රඳවන්නට උන්ට උපකාර කරන්නට. හැම අභියෝගයක්ම ජය ගන්නට උන්ව බලවත් කරන්නට. ඔබ වහන්සේගේ නොවන හැම දෙයක්ම පෙන්වා දෙන්න පියාණි. උන් අතපස් කළා දේවල් උන් සැලකිලිමත් නොවුණු ස්ථාන ගැන උන්ට පෙන්වා දෙන්න. ස්වාමීනි අද දවසේ අපි කියන ඔබ වහන්සේ බාර වෙනවා. Father, just commit your people into your loving hands, oh Father. You love them so much, oh Father. It's your desire, Lord, that none should perish. Everyone should come to know Jesus. I pray, Lord, this time, oh Father, even as your people praying together, Lord, you do something new within them, oh Father. Start a good work. You have started a good work. We'll continue that very work. Father, we just commit each and every one of them into your loving hands. We pronounce your blessing upon your people. Bless them abundantly. This is our prayer, Lord, that they may grow from strength to strength, oh Father. Lord, that they may, Master Lord, achieve, Master, what you have purpose, Master, in and through their lives, oh Father. Lord, I just commit one another into loving hands. Thank you for this beautiful day that you gave us. We give you glory, we give you praise, and commit each and every one of them into your loving hands. In Jesus' name I pray. අපි ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා ඔබ සමග මේ කාලය දේවචනේ බෙදා ගන්න ලැබීම ගැන මම විශ්වාස කරනවා ඔබේ නිමස්වල ඔබ ඊටමත් පවුල් සමග ඔබ ප්‍රීතිමත් කාලයක් ගත කරන වෙලාවෙදී දෙවියන් වහන්සේ මුල් කරගෙන ඔබේ ජීවිත ඔබ ගොඩනගා ගන්න කියලා මේ කාලෙදී ඔබ තේරුම් ගන්න බලන්න ඔබ ලැබී තිබෙන හැම කාලයක්ම දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න ඒ උපරිමේ දෙන්න ඒ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔබ නොඅඩුව අත්දකි. බොහොම ස්තුතියි ඔබ අද දවසේ මේ රැස්වීමට මේ වචන අසන්ට සම්බන්ධ වීම ගැන දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔබ මත පැමිණීම. බොහොම ස්තුතියි. අපි ශුද්ධ සහභාගීකම් සහභාගී වීම දවසේ පළවෙනි ඉරුදින සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ස්ථානයේ එකතු වෙලාවයි තමන්ගේ නිවස්වල අපි ඔක්කොම සූදානම් වෙන් බලන්න ඔබගේ නිවසේ තිබෙනවා නම් ආහාරයක් එකම පානයක් එදී ලෑස්ති කරගන්න බලන්න අපි පළවෙනිම අපේ හදවත් සෝත්සි කරලා බලමු විශුද්ධ සහභාගී වෙන වෙලාවේදී අපේ ජීවිතේ යම් දෙයක් තියෙනවද පාපයක් ස්වාමීන් වහන්සේ අගෞරවටපත් කරපු දෙයක් තිබුණාද ඒ ගැන අපි සමාවයිදින් බලන්න බයිබලයේ කියනවා අපේ හදවත් විමසා බලන්න කියලා කියනවා උන්වහන්සේගේ මේසේ පවුම්කාරන් වෙන වෙලාවට. ඉතින් අද උදෑසන අපි උන්වහන්සේගේ පාමුල ඉන්න වෙලාවේදී අපේ හදවත් පරීක්ෂා කර බලමු අපේ ජීවිතේ යම් පාපයක් තිබෙනවද. ඒ දෙයට අපි ස්වාමීන් වහන්සේ සමාවයිදින් බලන්න විශේෂයෙන්ම පෞල් වශයෙන් ඔබ අතර තිබුණු සම්බන්ධතාවයෙන් යම් ආකාරයෙන් බිඳහෙල්ලා තිබෙනවද ස්වාමියා බිරිඳ ඒ වගේම දෙමව්පියන් දරුවන් අතර එක එක්කෙනා තිබෙන සම්බන්ධතාවයන් බිඳී ගොස් තිබෙනවද ඒ ගැන අපි උන්වහන්සේ සමාවයිදින් බලන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපි දේවවචනෙන් කොටසක් කියවන්න යනවා. ඊට පස්සෙ අපි යාඥා කරලා මේ කාලේ බාර කරනවා. මක්නිසාද මම නුඹලාට බාර දුන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලැබීම. එනම් ස්වාමියෝ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරයය. මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලායයි කීසේක. එලෙස රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානෙද්දී මේ කුසලානේ මාගේ ලෙයින් පිහිටුවන අලුත් කිවිසුමයි. යම් පමණ වර නුඹලා මෙයින් බොන්නහුද එපමණ වර මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලායයි කීසේක. මක්නිසාද නුඹලා මේ පමණ වරක් මේ රොටි කන්නොහිද කුසලානෙන් බොන්නොහුද එපමණ වරක් ස්වාමින් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්නහුය. හරි අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ වෙලාවේදී උන්වහන්සේගේ භෝජනේ පවුම්කාරයෙන් වෙන් බලන්න ඔබගේ අතර ගන්න බලන්න ඒ ආහාරය මේක ස්වාමින් වහන්සේගේ ශරීරය උන්වහන්සේ අපි විසින් අප වෙනුවෙන් පූජා කළා ශරීරය අපි සිහිපත් සංකේතවත් කරන වෙලාවේදී අපි ඔක්කොම එකට මේ උන්වහන්සේගේ ශරීරය පවුම්කාරයෙන් වෙන් බලන්න. මයිලෝ අපි ඔක්කොම එකට උන්වහන්සේගේ ශරීරය පවුම්කාරයෙන් වෙන් ස්තුතියි ස්වාමී. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ රුධිරය සංකේතවත් කරන්න මේ පානය අපි ගන්න වෙලාවේදී අපි ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති කරන් බලන්න උන්වහන්සේ වැගිරුවව ලේ ගැන අපි ඒ ගැන ස්තුති කරලා ස්වාමීන් වහන්සේට
මේ කාලේ වාර කරමින් මේ පානේ අපි ගම් බලන්න වෙනවා. පියාණන් අපේ වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා පියාණන් වහන්සේ ස්වාමීනි දැක්වා ප්‍රේමය ගැන පියාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය දා වෙනින් පූජා කරනු ලැබුවා ස්වාමීනි ස්තුතිය ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීනි බිඳුනා ශරීරය ගැන වෛග්‍රවා ලේ ගැන පියාණන් අද දවසේ අපි ස්වාමීනි මේ දේ සිහිපත් කරන වෙලාවේ විශ්වාසයක් ඇති කර ගන්නවා පියාණන් ඔබ වහන්සේ තවත් ළඟමන්ට ඔබ වහන්සේ ප්‍රේම කරන්නට ඔබ වහන්සේ මුල් කරගෙන ජීවත් වෙන්න පියාණන් අපි ඉල්ලනවා පියාණන් යම් කෙනෙක් රෝගීව ඉන්නවා මේ වෙලාවේදී ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍ය සුවය උන්මත මුදා හරින්න පියාණන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ප්‍රකාශ කරන ඔබ වහන්සේගේ සුවය ඒ වගේම ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය මේ හැම පවුලක් මත අපි නිදහස් කරනවා පියාණන්. ස්තුතියි මෙවැනි සහභාගීත්වයක් දරන්නට අද උදෑසන අපට දුන්න මේ අනගි අවස්ථාව ගැන. පියාණන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ වහන්සේගේ ශරීරය නිසා ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි වැදුරාව ලේ නිසා ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේ දැක්වූ ප්‍රේමය ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ඔබ වහන්සේ සියලු මහිමය සියලු ගෞරවය දෙනවා. Father, we just thank you for the body mama that was broken for us. For the blood that you shed behalf of us, so Father, thank you, Lord, that you gave your life for us. Thank you for the love that you have shown to us, so Father. Even as we have taken part, mamas, Lord, in these mamas, I pray that thou may bless each and every one of them, oh Father. If anyone is sick, oh Father, I pray that I may reach down and touch them and heal them completely. Thank you, Jesus. We bless you, we honor you. In Jesus' name I pray.